اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے بھی زیادہ تیز سے تیز تر برس رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا اعلان خود خدائے رب رحمان جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار ہرگز نہ کر سکو گے۔ پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک جل مجدہ الکریم کے بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے، جو نہ صرف خود ایک نعمت ہے بلکہ اس کے دامن میں بے حد و بے حساب نعمتیں موجود ہیں۔ کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے۔ برادران اسلام، ذرا غور تو فرمائیے، لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے۔ سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو و نما بھی گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے۔ سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر، روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین و آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیاں ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں دوستو، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، ہیوی مشینریوں سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے۔ گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدائے رب مہربان عز و جل نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے، الغرض زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں، اناج، سبزیاں وغیرہ سب چیزیں بس ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو، شاید زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقے کی حس اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، اسے چبانے کے لیے پھر دانت بنائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم۔ اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مثانے میں چلا جاتا ہے۔ یوں اس ایک لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، سب کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اور اسی سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو۔ کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، پیے تو رب تعالیٰ کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، دیکھے تو رب تعالیٰ کے لیے،
सुने तो रब ताला के लिए, बोले तो रब ताला के लिए, सोए तो रब ताला के लिए। अलगरज इसका जीना मरना अपने करीम पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के लिए हो। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, यहाँ तक तो एक लुक़मे की बात थी। इसके अलावा भी बेशुमार परवरदिगार की कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कसीर नेमतें बिन मांगे अपने बंदों को अता फरमा रखी हैं। कुछ तलब करने पर बख्शी गई हैं। एक तरफ ज़ाहिरी नेमतें हैं तो दूसरी तरफ बातनी नेमतों का एक तवील सिलसिला है। गोया बंदा उसकी नेमतों के समंदर में हर वक्त गौतज़न रहता है। ऊपर निगाह उठाए उसी की नेमतों के दिलकश नज़ारे हैं, नीचे देखे तो उसकी नेमतों के जाल बिछे हैं, दाएं देखें तो रब्बे रहमान की नेमतें हैं, बाएं देखें तो रब्बे रहमान की नेमतें हैं। और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का बंदा आगे देखे तब भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, पीछे मुड़कर नज़र करे तो तब भी अल्लाह की नेमतें हैं। हत्ता कि खुद ये देखना भी उसकी नेमत, चले तो चलना भी नेमत, बैठे तो बैठना भी नेमत, खाए तो खाना भी नेमत, पिए तो पीना भी नेमत, सोए तो सोना भी नेमत, जागे तो जागना भी नेमत, बोले तो बोलना भी नेमत, सुने तो सुनना भी नेमत। जिस नेमत की नाशुक्री की जाए वो अज़ाब और आफत बन जाती है। सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तक चाहता है अपनी नेमत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता रहता है। जब उसकी नाशुक्री की जाती है तो वो उसी को उनके लिए अज़ाब बना देता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अहले हमदान में से एक शख्स से इरशाद फरमाया, बेशक नेमत का ताल्लुक़ शुक्र के साथ है, शुक्र का ताल्लुक़ नेमतों की ज़्यादती के साथ है, और ये दोनों एक दूसरे को लाजिम हैं। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से नेमतों की ज़्यादती उस वक्त तक कभी नहीं रुकती जब तक बंदे की तरफ से शुक्र न रुक जाए। बंदे पर वाजिब है कि नेमतों पर खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर शुक्र वाजिब है। तफसीर बैज़ावी में इसी के तहत लिखा है कि इबादत बग़ैर शुक्र के मुकम्मल ही नहीं होती। तफसीर कबीर में फरमाया, शुक्र तमाम इबादतों की जान है और असल है। इसीलिए पाक परवरदिगार का फरमान है, वश्कुरू ली वला तकफुरून, मेरी इताअत करके मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाफरमानी करके ना शुक्र मत बनो। बेशक जिसने अल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने नाफरमानी की उसने गोया नाशुक्री की। सैयदना हसन बसरी का कौल तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है कि जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका ज़िक्र करता है, जो उसका शुक्र करता है अल्लाह उसे वो अता फरमाता है नेमतें मज़ीद से मज़ीद, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह उसे अपने अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने शुक्र को आला दर्जे की इबादत करार दिया। शुक्र की तौफीक मिल जाए ये अज़ीम सआदत है। शुक्र में नेमतों की हिफाजत है, शुक्र ही नेमतों में बाइस ज़ियादत है, शुक्र अल्लाह वालों की आदत है, शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल की इताअत है, शुक्र ज़रिया बकाए नेमत है, शुक्र तर्क मासियत है, शुक्र मारफत नेमत है, जबकि नाशुक्री बाइस हलाकत है, नेमतों में रुकावट है। तो आइए शुक्र की हकीकत और शुक्र करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो अंदाज़, सहाबाए किराम औलियाए उज़्ज़ाम का जो तरीक़ा शुक्र के फ़वाइद जो उन्होंने उम्मत तक पहुँचाए, हम भी उसी शुक्र की उन्हीं दास्तानों को सुने और उनको समझें। फिर एक एक सांस पर भी अरबहा अरब खरबहा खरब बार भी हम अपनी ज़ुबान से
شکر ادا کریں تو حق کے شکر پھر بھی بجا نہیں لا سکتے، کیونکہ خالق کائنات کی ہر نعمت عظیم تر ہے۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں کہ ہم اپنے رب رحمان کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کر سکیں۔